میری اس سٹوری کا موضوع ہے موت سے پہلے۔ سوچا تھا چھٹی کا دن سکون سے گزرے گا، مگر پھر بھی وہی لان تان اور ڈانٹ ڈپٹ ہمارے ابا جی کو کون سمجھائے۔ غصے میں لال پیلے ہو کر ڈانٹتے رہنا ان کا معمول بن گیا۔ بھلا ہم کوئی بچے ہیں؟ اب تو ہم شادی شدہ ہیں اور بچوں والے ہیں، مگر ابا جی کو کیا کہیں، ذرا لحاظ نہیں کرتے، بیوی بچوں کے سامنے ہی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ جان شنکر داس نے بچوں کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا، میرے بچوں، میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا مجھے شوق ہے۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے اور باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں رائے راست پر چلانے کے لیے ہر وقت تلقین کی ضرورت ہے۔ آج میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وقت آنے پر آپ کو میری یہی باتیں ضرور یاد آئیں گی اور آپ ضرور کہیں گے کہ ہمارے باپ کی کڑوی باتیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں۔ آپ کو وہ گیت شاید یاد ہوگا جو ہم اکثر گاتے ہیں، جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے، پیار جسے وہ کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے۔ حضرت سلیمان نے امثال کی کتاب میں فرمایا، جو اپنی چھڑی کو روکتا ہے وہ اپنے بیٹے سے نفرت کرتا ہے، مگر جو اس کو پیار کرتا ہے وہ وقت پر اس کو تادیب کرتا ہے۔ بچوں، چونکہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے واجب ہے کہ میں تمہاری تادیب کروں۔ اب تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا سخت کلام آپ کو دق کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ ایوب اور التماس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، چہرے کے تاثرات بدلے اور دونوں باپ کے پاس سے اٹھے اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی مذاق میں مگن ہو گئے۔ اگلے روز جب علاقہ دار مناد گھر تشریف لائے تو جان شنکر داس نے بڑے ادب و آداب کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان سے بغل گیر ہوئے اور کہا، تشریف رکھو میرے مہاراج، اور پھر اپنے پوتوں اور پوتیوں کو پاس بلایا اور کہا، بچوں، بابو جی کو سلام کہو۔ سلام کرنے کے بعد بچے بھی پاس ہی بیٹھ گئے اور پاک کلام کی باتیں شروع ہو گئیں، اور یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا، کیونکہ جان صاحب خود بھی پاک کلام میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ اور پھر گاہے بگاہے جب بھی بابو جی گھر آتے تو مسیحی تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیالات ہوتا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور بابو جی اور جان شنکر داس کی رفاقت بڑھتی گئی۔ جان شنکر داس 1927 میں جلندھر میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا۔ 1947 میں انہوں نے اپنے والدین کے ہمراہ مسیحیت کو قبول کیا۔ آپ ایک مضبوط اور ایماندار
कैथलिक मसीही थे। वो मुकद्दसा मरियम के बड़े अकीदतमंद थे। वो बाकायदा रोज़री पढ़ते थे। वो अपने घर और अपने कपड़ों की सफाई का बड़ा ख्याल रखते थे। अच्छा पहनना और अच्छा खाना उनके नुमायाँ शौक थे। वो अपनी बाइबल को खूबसूरत कीमती कपड़े में बड़ी अकीदत से रखते थे। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते वक्त वो लुआब लगाने की बजाय गुलाब के अर्क में उंगली भिगोकर औराक पलटते थे, इसलिए क्योंकि वो खुदा का कलाम है। वो हर रोज़ अपने घर में बखूर जलाया करते थे और दुआ से फारग होकर पाक पानी और गुलाब का अर्क छिड़कते थे ताकि घर का माहौल पाकीज़ा रहे। वो बीमार थे मगर इतनी हिम्मत थी कि वो चलते फिरते थे। उनका कहना था, मैं एक बीमार शख्स हूँ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अपने खालिक हकीकी के पास जाने से पहले अच्छी तैयारी करूँ। इस गरज से वो नमाज और कलाम मुकद्दस की तलावत में अपना ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं। इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए कि उनकी मौत के वक्त बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उन्होंने अपनी मौत से 14 साल पहले एक चादर तैयार करवाई, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये चादर मेरी मैयत पर डाली जाए। इसके अलावा उन्होंने अपने कफन दफन के लिए भी तैयारी की। उन्होंने अपनी मौत से पहले कफन, सूट, टाई, जराबें, तौलिया, पानी का टब, बाल्टी, कप और साबुन खरीदा और इन्हें पैक करके रख दिया ताकि उनके कफन दफन पर इस्तेमाल हो सके। उन्होंने खुद ही एक नमाज तहरीर की ताकि उनके जनाजे पर वो नमाज पढ़ी जाए। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें उनके वालिदैन के पहलू में दफनाया गया। वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने अपने कफन दफन के लिए तैयार की थीं, उन्हें ही इस्तेमाल में लाया गया और बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उनकी ख्वाहिश थी कि खुदा उन्हें किसी का मोहताज ना करे और चलते फिरते ही इस दुनिया से रहलत करें, और ऐसा ही हुआ। सुबह के वक्त वो बाजार गए और दूसरी चीज़ों के अलावा मसीही गीतों की कैसेट भी खरीद लाए। फिर शाम के वक्त उन्होंने अपने पोतों को एक एक रोज़री दी और हदायत की कि इसे पढ़ते रहना। उसी शाम अपनी मौत से पहले उन्होंने 3 बार यूं कहा, ऐ खुदावंद मुझे माफ़ कर और मुझे हज़रत इब्राहीम की गोद में जगह अता फरमा। इस दुआ के साथ ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाप की वफ़ात के बाद बेटों ने कहा, हमारा बाप एक नेक इंसान और अच्छा बाप था। उनकी अच्छी तरबियत ही ने हमें कामयाब इंसान बना दिया है। अब उनके पोते और पोतियां भी दादा की तरह हर रोज़ अपने घर में रोज़री पढ़ते, बखूर जलाते और पाक पानी छिड़कते हैं ताकि वो भी अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए नेक इंसान बने। शुक्रिया।